मैं ही पूछ रहा सीगा कि तुसी एसजीपीसी मैंबर भी हो तो तुसी एमएलए भी हो। कह रहे हैं बैलेंस किवें मतलब एक पासे तुहाडे कोल धर्म की राजनीति है, एक पासे निरोल राजनीति हैगी। धर्म की राजनीति तो हुंदी है, धर्म का कुंडा हुंदा गा, पर राजनीति का अजकल बुरा हाल है कहता कि राजनीति का कोई धर्म नहीं है। आप देख रहे हैं बंदे बीजेपी किवें धड़ा धड़ जा रहे हैं। सवेरे बंदा इत्थे हुंदा, शाम नूं इत्थे हुंदा ते सवेर नूं फिर इत्थे हुंदा गा। किसी बंदे दे विच विचरना नहीं करना नहीं गा ते उस टाइम के उत्ते जिन्हों आप कह दईए भी बरसाती डड्डू कह लो जां किवें कह लो, उस टाइम के उत्ते आउंदे आ जदों इलैक्शन का टाइम हुंदा। अजकल जिहड़ी आ लोग जिहड़ी बड़े जनता सियाणी हो चुकी है, जिन्हों कि पता है भी किस इंसान दे असीं जिहड़ा किस इंसान साडे काम आउंदा, किस इंसान नूं असीं वोट देनी हैगी आ। धर्मकोट के लोग तुहानूं क्यों वोट पाउण? जे मैं लोगों के पक्ष तो पूछा तुहानूं क्यों वोट पाउण, इहो जिहा तुसीं की कीता है? असीं कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। आ वेखो जिवें कोई 5 गल्लां गिना सकदे हो, कोई 5 चीज़ां। मैं इत्थे जिहड़ियां मैं गलियां नालियां नहीं जांदा गा, पर उस तो उत्तर उठ के सानूं पता भी जिहड़ा उत्थे जिहड़ा कई पिंड इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ जिथे कि पानी का कोई निकासी है नहीं सी। उन्हां पिंडां दे विच पानी खड़दा सी, मच्छर की भरमार पैंदी सी। असीं उन्हां नूं जिहड़ी वड्डे वड्डे शहरां वाली दिख दित्ती आ, जिहड़े कि पिंड एक नरक की जिंदगी दरिया के उत्ते जिउंदे सीगे। ते एक इत्थे काफ़ी मसला चलदा गा कि इस एरिए के अंदर भी आप होर अगे चले जाइए नशे का जिहड़ा मसला, कैप्टन साहब ने सौं भी खाधी गुटका दी, तुसीं उदों तां नाल ही सीगे। ते तुहानूं की लगदा गा नशे के मसले ते किन्नी ठल पई है? क्योंकि एलीगेशन कांग्रेस पार्टी ते पूरी ते बहुत लगदे आ। उस टाइम के उत्ते जे मैं कह दियां कैप्टन साहब की बहुत वड्डी ढिल सीगी। उन्होंने इस गल के उत्ते सुनवाई जिहड़ी किसी की नहीं सी करते एमएलए साहबान की। फिर भी अज नशा जिहड़ा वो नहीं रह गया गा, जिहड़ा कि जिहदियां जड़ां नूं तेल अकाली दल ने पाया सीगा। ते हुण संयुक्त समाज मोर्चे ने अपने कैंਡੀਡੇਟ दे दिते ने, अपने उम्मीदवार दिते। तुहानूं नहीं लगदा सारियां पार्टियां का नुकसान इस दे नाल? क्योंकि वो तो आ गए ने मैदान चों, कह रहे 75 सीटां। राज्यपाल साहब कहंदे आ 65 ਤੋਂ 75 सीटां असीं जित के लियावांगे, साडे कैंਡੀਡੇਟ जितणगे। और उन्हां दे नाल एक सब दा प्यार भी रहा गा, सारे लोग जांदे भी रहे ने उन्हां नाल। मैनूं जिन्होंने संयुक्त मोर्चे वालिਆਂ ने टिकट दित्ती आ, वो भी किसान आ ते मैं भी किसान हाँ। पर मैं ये पूछना चाहुंदा राज्यपाल साहब नूं भी इहदी किसानी दे विच कोई देन है? एक बार तोता सिंह ने तुहानूं हराया तो एक बार तुसीं हराया उन्हां नूं। इस बार उन्हां कोल 2 सीटां नेगीआं। अकाली दल च उन्हां दा प्रभाव भी हैगा, एक वड्डा नाम तो हैगी है जगदर तोता सिंह। तुहाडे इलाके च इत्थे तुहाडे परिवार का भी एक नाम रहा है। तुहानूं की लगदा किन्ना वड्डा चैलेंज है जथेदार तोता सिंह वर्गा उम्मीदवार तुहाडे सामने हो? पंजाब च कांग्रेस की किहदे नाल आ? अकाली दल है, आप आ ते तुसीं हो। पंजाब च लड़ाई किहदे नाल आ? वो तो पिछली बार भी 100 विखाउंदे सी ते वो जो 100 दिखाउंदे 100 तो 20 मिल गया सी। एरके जे 55 विखाउंदे आ, 55 तो 10 मिल जाणगीआं। मैं संयुक्त मोर्चे वालिਆਂ ते मैं होर पुछदा भी किसी की कोई देन हैगी इत्थे कोई? साडे असीं किसानां दे नाल बहुत वड्डे चट्टान वांग खड़े हाँ, जिन्ना चिर संघर्ष चलदा रहा। अज भी किसान ते किसान ही रहना ते किसानां दे नाल आ। की लगदा गा हुण इस बार 5 कोणा मुकाबला हो जाना? मैनूं लगदा पहलां तां 2 कोणा हुंदा सी, फिर 3 हो गया, हुण 4 बीजेपी होऊ इत्थे, जां कोई आके बीजेपी हो, जां कैप्टन की पार्टी च कोई 5वें संयुक्त किसान समाज मोर्चे वाले आ गए। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। धर्म की राजनीति तां हुंदी है कि राजनीति का कोई धर्म हुंदा है? असीं धर्मकोट हल्के च खड़े हाँ, जिथे राजनीतिक माहौल गर्म है। हॉट सीट है पंजाब की यह, क्योंकि वो 2 शख्सियतां जिहड़ियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल भी जुड़ियां रहीआं ने, जिहड़ियां अकाली दल की राजनीति भी करदियां रहीआं ते अजकल एक शख्सियत कांग्रेस की राजनीति करती है। काका सुखजीत सिंह लोहगढ़ दूजे पासे ने जथेदार तोता सिंह। धर्मकोट की राजनीति की कह रही है और धर्मकोट के लोग की कह रहे ने
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ, ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਵੀ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੋਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਕਟਾਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ BJP 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੌਦਾ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜਨਤਾ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ 5 ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਗੱਲਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋ ਟਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜੜਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਗੁਟਕਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆ, 2-2 ਲੱਖ ਵੋਟ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਲੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ 7 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ, ਪਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ, 7 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ 75 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 65 ਤੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸੀਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਆਂ, 2 ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ PSC ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈंने ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋ ਤੋਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਭਿੰਡਰ ਖੁਰਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਲੈਟਰ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 4000 ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 22-23 ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਕੇ ਨਿਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਗਾ ਮੋਗਾ ਆ ਗਏ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਗੇ ਬਰਖਲਾ ਕੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲੜਾਈ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਆਪ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸੀਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ? 20। ਸਰਵੇ 'ਚ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 55, 60, 50 ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 100 ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ 100 ਤੋਂ 20 ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਰਕੇ ਜੇ 55 ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, 55 ਤੋਂ 10 ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬੀ ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਹਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਸਕਾ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। MLA ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਕੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 4 BJP ਹੋਊ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ BJP ਹੋਊ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਊ ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 6 ਕੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 10 ਕੋਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਟ